محکمہ اسکول ایجوکیشن کا نئے سال سے یکساں نظام تعلیم لانے کا فیصلہ، پہلی تا پنجم تعلیم اردو میڈیم میں دی جائے گی، دہم تا متعدد کتابوں کو تبدیل کرنے کی بھی تیاری، پنجاب ٹیچرز یونین کی جانب سے نصاب تبدیل کرنے کی مخالفت، حکومت کو تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا مشورہ۔ نواب ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات، کیش نکلوانے کے لیے اے ٹی ایم جانے والے نوجوان سے ماسک پہنے ڈاکو کی چھینا جھپٹی، مزاحمت پر گولی مار کر فرار، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کا کل ہنگامہ خیز اجلاس متوقع، اپوزیشن نے پیٹرول قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کی تیاری کر لی۔ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایندھن نرخوں میں ہوشربہ اضافے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ، حکومت اجلاس میں منظوری کے لیے مطالبات زر پیش کرے گی۔ ملک بھر کے تاجر حکومتی پالیسیز اور پیٹرول بم گرانے پر نالاں، انجمن تاجران نئی میر گروپ کا حکومت کے خلاف ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک چلانے کا اعلان۔ لاہور سمیت ملک بھر کے تاجر زیرو پوائنٹ اسلام آباد پر جمع ہو کر وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے اور چارٹرڈ آف ڈیمانڈ جمع کروائیں گے۔ تحریک کا باقاعدہ اعلان منگل کے روز کیا جائے گا۔ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا وزیر اعظم کے اشاریے پر نہ جانے کا فیصلہ، تجاویز منظوری کے لیے اعلیٰ قیادت کو ارسال، پارٹی کی مرکزی قیادت نے کچھ دیر میں مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے عناصر کو حساب دینا پڑے گا، قوم ابھی تک ماضی کی بے حساب کرپشن نہیں بھولی، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اپوزیشن کے رویے پر سخت نکتہ چینی۔ ادھر وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کے احسن اقبال کے بیان پر رد عمل، بولے لوٹ مار ایسوسی ایشن مغالطے کا شکار ہے، ناروبال کے رستو اپنی کم فہمی میں رل غزل کو غلط رنگ دے گئے ہیں۔ آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت، میاں شہباز شریف نے ضمانت میں 3 ہفتے کی توسیع کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کے باعث مزید 3 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ شہباز شریف نے حاضری سے استثناء کے لیے متفرق درخواست بھی دائر کر دی۔ فوڈ اتھارٹی کا مضر صحت دودھ کے خلاف ایکشن، فوڈ لیب اسکواڈ کی مصطفیٰ ٹاؤن کے علاقے میں 8 دکانوں کی چیکنگ، مضر صحت دودھ کی تصدیق پر 670 لیٹر دودھ ضبط کر دیا گیا۔ شہر میں چینی کی قیمتوں پر کنٹرول نہ پایا جا سکا، ضلع انتظامیہ کی مہنگی چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں بے سود، شہر کے مختلف علاقوں میں چینی 70 کی بجائے 80 سے 85 روپے فی کلو میں فروخت، سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ نے 17 ایف آئی آر، 47,000 کے جرمانے کیے۔ کس قدر گستاخ ہو گئی رشوت، سرے بازار رسوا کر گئی رشوت، ریلوے اسٹیشن کے باہر پولیس اہلکار کی دھڑلے سے رشوت وصولی، موٹر سائیکل سواروں سے سرے عام رقم پکڑ کر قانون کی خلاف ورزی پر چھوٹ دے دی، خبر پر ریلوے پولیس کا نوٹس، ملوث اہلکار کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ہفتے کے روز ایئرپورٹس کارگو شیڈ بند رکھنے کا معاملہ، کسٹم حکام کا سیکرٹری ایوی ایشن حسن ناصر جامی کو مراسلہ، لکھا تمام بندرگاہیں، ٹرمینل آپریٹرز اور ڈرائی پورٹس ہفتے کے روز کھلی ہوتی ہیں، جبکہ ایئرپورٹس کارگو شیڈ کی بندش سے ریونیو میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ زیادہ کورونا مہم کو مسائل بھی درپیش ہیں۔ کسٹمز اینٹی انٹیلیجنس کی اسمگل شدہ لگژری گاڑیوں کے خلاف کارروائی، عملے نے ریکی کر کے مغل پورہ سے 1 کروڑ روپے مالیت کی کار قبضہ میں لے لی۔ ضلع انتظامیہ کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں، شالامار زون میں 4 غیر قانونی کمرشل تعمیرات میں شمار 5 کو سربہ مہر کر دیا گیا، جبکہ ضلع انتظامیہ کی ہربنس پورہ اور حجویری ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی قابضین کے خلاف کارروائی۔ اپوزیشن کی اے پی سی کا وہی حشر ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا، سابقہ حکمرانوں کی کرپشن کے نتائج آج قوم بھگت رہی ہے۔ گورنر چودھری محمد سرور کی پاک پرتگال ایسوسی ایشن کے صدر محبوب احمد سے ملاقات میں گفتگو، گورنر کی پرتگال کے سفارت خانے ویزا سیکشن کی بحالی کا معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی۔
कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा, मुस्लिम लीग काफ ने मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग हाउस बंद कर दिया। मकामी क़यादत की कारकुनान को सियासी सरगर्मियां महदूद करने की हिदायत। शहर में कोरोना वायरस से मजीद 3 अमवात, तो मजमूई तादाद 659 हो गई। 24 घंटों में 924 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की कुल तादाद 38,499 हो चुकी है। अब तक 4,77,107 टेस्ट किए जा चुके हैं। वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 25,162 हो चुकी है। कोरोना वबा सिमटने लगी, शिद्दत में कमी आ गई। टीचिंग अस्पतालों में दाखिल मरीज 364 रह गए। प्राइवेट अस्पतालों में 247 मरीज न्यू सर्विसेज और PKLI के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में 30 से 40% तक गुंजाइश। जिन्ना और जनरल अस्पताल के ICU फुल हो गए। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन से मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों को आइंदा भी सील किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस कम नहीं हो रहा। टेस्टिंग की कमी की वजह से मरीज कम रिपोर्ट हो रहे हैं। सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मोहल्ले की वबा को कंट्रोल करने के लिए फर्जी लॉकडाउन काम नहीं करेगा। ईद उल अजहा पर भी एहतियात करना होगी। पहली से 10वीं जमात तक की मुतअद्दिद किताबों मुसद्दिका नामुश्तबा, कोरोना का एक भी मरीज ना होने के बावजूद रॉयल पार्क 14 रोज से सील। कारोबारी अफराद का एक बार फिर इंतजामिया से गलती तस्लीम करते हुए इलाका खोलने का मुतालिबा। जबकि लॉकडाउन का दूसरे रोज भी बाजार बंद। 40 हॉटस्पॉट एरियाज में नाकाबंदी जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 दुकानें सील, 118 गाड़ियां बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने बगैर मास्क ड्राइविंग करने पर जुज़वी लॉकडाउन के दौरान 72,194 चालान कर दिए। सख्त लॉकडाउन खत्म हो गया। फैक्ट्रीज, बाजार और दीगर कारोबार खुल गए। हुक्मरान अब शादी हॉल भी खोल दें। शादी हॉल एसोसिएशन के मरकजी सदर मियां इलियास का मुतालबा। बोले, मालिकान में अब तो तनख्वाहें देने और घर के चूल्हे चलाने की भी सकत नहीं रही। हुकूमत मामला हल करे। कोरोना वबा पकवान सेंटर्स को भी ले डूबी। तकरीबन 4 माह से शादी हॉल्स बंद होने, शादी बयां की तकरीबात पर पाबंदी, समाजी और मजहबी इज्तिमा के इनेकाद में एहतियात के सबब शहर के बावर्ची बहरान का शिकार। घरेलू अखराजात और दुकानों के किराए की अदायगी में मुश्किलात। हुकूमत से तकरीबात के इनेकाद पर से फौरी पाबंदी हटाने का मुतालिबा। कोरोना से मुतासरा वाबडा हाउस कल से खोलने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। शोबाजात के सरबराहान को मुलाजमीन की तादाद कम करके दफ्तरी अमूर अंजाम देने की हिदायत। वाबडा हाउस 12 जून को 30 कोरोना मरीज सामने आने पर सील कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बुलंद तरीन इजाफे से कंज्यूमर मार्केट को धचका। महंगाई की नई लहर। सब्जी मंडियों पर फौरी असरात। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा। आलू 10, टमाटर लहसुन 15 रुपए किलो महंगे हो गए। मॉडल बाजारों में रिलीफ गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत कम रहा। हुकूमत हार गई, माफिया जीत गया। सस्ता पेट्रोल महंगा हो गया। जमात इस्लामी का वहदत रोड पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। शदीद गर्मी के बावजूद महंगाई से सताए शहरियों का मुजाहरा। 100 रुपए हाथ में थामे मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। अहमद सलमान लोज का कीमतों में जालिमाना इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदिया की वालिदा की नमाज जनाजा निसार कॉलोनी लाहौर कैंट में अदा। नमाज जनाजा में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जेलानी, मियां साकिब निसार, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और दीगर शख्सियात की शिरकत। जबकि मारूफ कानूनदान ए.के. डोगर एडवोकेट की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मामूर रशीद शेख, साबिक लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, साबिक सदर हाई कोर्ट बार अनवर कमाल, एडवोकेट अरशद नजीर मिर्जा समेत दीगर ने नमाज जनाजा में शिरकत की। PTI रहनुमा मियां इखलाक अहमद गुड्डू की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा साबिका खतीब दाता दरबार अल्लामा मकसूद अहमद कादरी ने पढ़ाई। मियां खुरम, मियां हारून, मियां अनीस, जमशेद इकबाल चीमा, मौलाना आसिम मखदूम, अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती, पीर S.A. जाफरी और दीगर नमाज जनाजा में शरीक हुए।
दीनी और सियासी शख्सियात के इंतकाल पर जामिया मंजूरुल इस्लामिया में ताज़ियती इजलास उलमा कराम का दीनी खिदमत पर सैयद मुनव्वर हसन और मुफ्ती नईम मरहूम की खिदमत पर खराज अकीदत पेश। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने इजलास में खुसूसी शिरकत की। बोले, उलमा कराम ने हमेशा मुल्की वकार का परचम बुलंद किया। MNA अली परवेज मलिक और नून लीगी रहनुमा इमरान नजीर का अपने हल्के का दौरा। रागिब नईमी के ताया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अली परवेज मलिक की नाकिस कारकर्दगी पर हुकूमत पर गोलाबारी। बोले, PTI के MNA मुंह छुपाए फिरते हैं। हमारी तरह आवाम के दरमियान आकर और अपने हल्कों में निकल कर दिखाएं तो माने। इंजीनियरिंग कोर NDMA का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड का दौरा। अस्पताल में सहूलियात फराहमी के अहकामात। NDMA टीम ने कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी तनवीर इकबाल तबस्सुम की काविशों को सराहा। लाइफ हॉस्पिटल बहरिया टाउन में एक रोजा फ्री कैंप का इख्तिताम। मरीजों की बड़ी तादाद ने चेकअप करवाया। मरीजों को अद्वियात और टेस्टों की मुफ्त सहूलत दी गई। मारूफ सनतकार जफर महमूद मुस्लिम लीग फंक्शनल के डेप्यूटी सेक्रेटरी मुकर्रर। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अली दुरानी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद खलील को PTI स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग का एग्जीक्यूटिव मेंबर मुकर्रर कर दिया गया। दावत इस्लामी वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम बेदिया रोड पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी के रजाकारों ने थैलेसीमिया के मुस्तहिक मरीजों के लिए खून अतिया किया। ऑर्गेनाइजर दावत इस्लामी अब्दुल कदीर बोले, हमारी जमात फलाही कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। क्लब क्रिकेट को फाल करने के लिए इकदाम। PCB ने मॉडल क्लब आइन और ऑपरेशनल कवानीन जारी कर दिए। क्लब स्कूल क्रिकेट के इनेकाद में भी मुआवनत के पाबंद होंगे। क्लब क्रिकेट को 3 दर्जों में तकसीम किया जाएगा। पहले दर्जे में नॉन प्लेइंग राइट्स क्लब, दूसरे दर्जे में प्लेइंग राइट्स और तीसरे दर्जे में फुल मेंबर क्लब्स होंगे। और मॉनसून के रंग धूप छांव के संग कहीं बरखा बरसे तो कहीं धरती तरसे। हरबंदपुरा, मुगलपुरा, सहाफी कॉलोनी और ताजपुरा में बारिश और तेज हवाएं। मौसम खुशगवार हो गया। दीगर इलाकों में गर्मी और हब्स का राज रहा।